रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 कर रही सी। ये सैकेंड वीडियो है 78 तो देखांगे। गुरदयाल सिंह दे नावलों उत्ते किस उपभाषा का वधेरे प्रभाव है? माली, पुआधी, मलवई, दुआबी। मलवई का प्रभाव है गुरदयाल सिंह दे नावलों उपर। अजीत कौर दी लिखी हुई कहानी चुनो। रजाई, तरक्की, कोई एक सवार, गुलबानो। अजीत कौर दी गुलबानो कहानी है। गुरमुख सिंह मुसाफिर दी लिखी हुई कहानी केड़ी है? बागी दी धी। कुल्फी कहानी किस दी लिखी हुई है? कुल्फी कहानी एक बाल मनोविज्ञान कहानी है जो सुजान सिंह दी लिखी हुई है। कांगड़े दे लोक गीत दा लेखक संपादक कौन है? कांगड़े दे लोक गीत डॉक्टर महिंदर सिंह रंधावा दी रचना है। कोठे खड़क सिंह नावल किस दा लिखिया होया है? कोठे खड़क सिंह है भी। राम स्वरूप अणखी दा लिखिया होया है। मूँह आई बात न रहिंदी, मूँह आई बात न रहिंदी, रुक रुक के जीभा कहंदी। झूठ आखां तां कुछ बचदा है, सच आखियां भांबड़ मचदा है। यह किस कवि की रचना है? बुल्ले शाह दी। ईश्वर चंद्र नंदा दे एकांगी संग्रह का नाम लिखो। सोशल सर्कल ईश्वर चंद्र नंदा जी का है। सरदा राम फिलोरी का निबंध संग्रह केड़ा है? सरदा राम फिलोरी का प्रसिद्ध निबंध है पंजाबी बातचीत। खुले लेख किस दी रचना है? खुले लेख प्रोफैसर पूरन सिंह जी की रचना है। प्यार कब्जा नहीं पहचान है फलसफे नूं प्रचलित ते स्थापित करने वाले वार्तककार किहड़े हन? गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी दा है प्यार कब्जा नहीं पहचान है। सुंदरी नावल का लेखक कौन है? सुंदरी नावल भाई वीर सिंह जी का पहला नावल सी। छज विच पा के छटना मुहावरे का अर्थ की है? छज विच पा के छटना का अर्थ है भंडना। गोरखनाथ पंजाबी साहित्य इतिहास के किस कालखंड नाल संबंध रखते हैं? गोरखनाथ पूर्व नानक काल नाल संबंध रखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब विच कुल किन्ने गुरुआं दी बाणी है? गुरु ग्रंथ साहिब विच कुल 6 गुरुआं दी बाणी दर्ज है। गुरु ग्रंथ साहिब विच सब तो वध किस गुरु की रचना संकलित है? सब तो ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु अर्जन देव जी की बाणी दर्ज है। सूफी काव्यधारा का संबंध किस धर्म नाल है? सूफी काव्यधारा का संबंध इस्लाम धर्म नाल है। सूफी काव्यधारा का संबंध किहड़ी सदी नाल है? 11वीं सदी तो शुरू होंदा है सूफी काव्यधारा। बाबा शेख फरीद, बुल्ले शाह अते शाह हुसैन नूं इतिहासिक कालक्रम अनुसार लिखो। शेख फरीद, शाह हुसैन, बुल्ले शाह। गदरी कविता का संबंध किस काव्यधारा नाल है? गदरी कविता का संबंध प्रगतिवादी नाल है। जो प्रगतिवादी काव्यधारा है उस नाल है। 98 क्वेश्चन है पंजाबी का श्रोमणी किस्साकार किस नूं कहा गया है? वारिस शाह नूं। दमोदर ने अपनी रचना हीर दा अंत किता है सुखांत दुखांत या दोनों? सुखांत दुखांत। जो दमोदर ने हीर दा अंत सुखांत किता है। पूरन भगत किस्सा किस किस्साकार दा वधेरे मकबूल होया प्रसिद्ध होया? जो पूरन भगत किस्सा है वह कादर यार दा बहुत ही मकबूल होया सी। शाह मुहम्मद दा संबंध किस काव्यधारा नाल है? सूफी काव्यधारा नाल, किस्सा काव्यधारा नाल या गुरमत नाल या वीर रस नाल? जो शाह मुहम्मद जी हैं वीर रस काव्यधारा नाल संबंध रखते हैं। भाई वीर सिंह काव्य की मूल सुर केड़ी सी? जो भाई वीर सिंह है उन्होंने रहस्यवादी रचना ज़्यादा की है।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈ? ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ। ਨਨਕਾਇਣ ਮਹਾਕਾਵਿ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਜੋ ਨਨਕਾਇਣ ਮਹਾਕਾਵਿ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨਾਵਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਸਹਿਤ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈ? ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਹੂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ। ਲਹੂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਵਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਐਬਸਰਟਵਾਦੀ ਨਾਟਕ ਕਿਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕਕਾਰ? ਐਬਸਰਟਵਾਦੀ ਜੋ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ। ਕੈਂਪਲਸ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਗਿੱਧਾ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਣਹੋਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਵਲ ਪਿੰਜਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 35 ਅੱਖਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ? 10 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਮਾਝੀ ਅਤੇ ਦੁਆਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, GB ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸੇਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘੋੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਲੋਣੀ ਕਿਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਲੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਿੱਥੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਾਵਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਾਵਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ। ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਹੈ? ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਰਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਵਾਰਾਂ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਨਾਟਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ। ਹੁਸੀਨ ਚਿਹਰੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਹੁਸੀਨ ਚਿਹਰੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣਿਆ ਕਿਛ ਕਹੀਐ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੰਵਾਦ ਵਿਧੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜੂਸੈਟ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿਧੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਟੀ.ਆਰ. ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਟੀ.ਆਰ. ਸ਼ਰਮਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਰਤਾ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਰਤਾ ਹੈ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸੇਠੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨੇਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨੇਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦੀਪਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੌਣ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦੀਪਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਸਹਾਈ ਹੈ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ। ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਰੰਗਮੰਚੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਵਿਆਕਰਣ ਲਈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਲਤਾ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? ਸਾਰਥਕ ਜਾਂ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਬੋਧ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵਾਕ ਬੋਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਾਕ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਧੁਨੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਾਹਿਤ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ? ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ? ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਕਿਸ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ? ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਵਰ ਹਨ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ 3 ਸਵਰ ਹਨ, ਊੜਾ, ਆੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ।